اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیزیزز آف امیون سسٹم. لیکچر نمبر 2 کے اوپر آؤ. اچھا جی, کون سے بک کا نام نظر آ رہا ہے ادھر؟ بک کا نام کیا ہے؟ رابن تو آتھر آ گیا نا. بیسک پیتھولوجی بائی رابنس. چیپٹر نمبر 5. چیپٹر نمبر 5 کا نام ہے ڈیزیزز آف دی امیون سسٹم. ٹھیک ہے, اوکے جی بچوں. وٹ از امیون سسٹم؟ وٹ از امیونٹی؟ پڑھا ہوا ہے نا. اچھا, اب اس میں ہم لوگ پیتھولوجی میں امیون سسٹم ڈیزیزز پڑھنے جا رہے ہیں. زیادہ آپ کو تبھی یہ کلیئر ہوں گے اگر آپ کو اس کی فزیولوجی آتی ہے, ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو امیون سسٹم آ جائے. اچھا, واٹ از امیونٹی؟ سلائڈز میں نہیں دیکھنا, مجھے ایسے بتاؤ امیونٹی کیا ہے؟ پروٹیکشن اگینسٹ واٹ؟ ڈیزیز, پیتھوجنس. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل وائرس, بیکٹیریا. ٹھیک ہے, یہی ہے نا امیونٹی. واٹ از ہرڈ امیونٹی؟ اچھا, یہ ایک کانسیپٹ ہے جو آگے جا کے ہم لوگ پڑھیں گے. لیکن ہرڈ کا مطلب کیا ہے؟ انگلش کا ورڈ ہے نا. وٹ از ہرڈ؟ HERD. ہرڈ کا انگلش کا ورڈ ہے, اردو میننگ کیا ہے اس کا؟ گروپ, ریوڑ, ایسے کہتے ہیں نا. تو ہرڈ امیونٹی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ زیادہ لوگوں میں امیونٹی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنا. پہلے سمپلی امیونٹی کو پڑھتے ہیں, ہرڈ امیونٹی کے اوپر پھر 2-4 منٹ کی ڈسکشن کریں گے. اچھا جی بچوں, چیپٹر نمبر 5 دیٹ از ڈیزیزز آف دی امیون سسٹم, بیسک پیتھولوجی بائی رابنس. اب اس میں جی آپ کے آتھر نے جس طرح بھی آپ لوگوں نے ڈیفائن کر دیا کہ امیونٹی کیا ہے. امیونٹی ریفرز ٹو پروٹیکشن اگینسٹ دی انفیکشنز. یہی ہے نا, اگینسٹ دی پیتھوجنس, اگینسٹ دی ایکسٹرنل ایجنٹس. دس از امیونٹی. اب امیونٹی میں آپ کے آتھر نے آگے لکھ دیا دیر از انوالومنٹ آف ڈفرینٹ سیلز اینڈ مالیکولس. اب یہ سیلز اور مالیکولس کون سے ہیں اس کو ہم آگے جا کر ڈسکس کرنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے جی سیلز آپ انفلیمیشن میں بھی پڑھتے رہے, نیوٹروفلز ہیں, میکروفیجز ہیں, ایسے ہی نا ڈینڈریٹک سیلز ہیں بچوں. پھر آپ کے پاس ڈفرینٹ پروٹینز ہیں. ٹھیک ہے, اب ان ساری چیزوں کا ذکر آپ کے پاس آگے آئے گا. نو ڈاؤٹ آپ لوگوں نے پہلے فزیولوجی میں پڑھا, اس کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہے. ٹھیک ہے, لیکن ادھر ہم جسٹ اس کو ریوائز کریں گے, پھر ڈیزیزز کی طرف آئیں گے. اچھا جی, یہاں سے آپ کے پاس ڈیفینیشن آ گئی امیونٹی کی. امیون کرنا, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا اگینسٹ دی پیتھوجنس. پروٹیکشن میں آپ کو ہیلپ کون کر رہے ہیں؟ آپ کے سیلس کر رہے ہیں, مالیکولس کر رہے ہیں. اوکے, اب جس کے اندر آپ نے کہا, آتھر نے کہا اگر آپ کے امیون سسٹم میں کسی قسم کا کوئی ڈیفیکٹ آ جائے تو اٹ مینز, فار ایگزامپل اگر میرے امیون سسٹم میں کسی قسم کا ڈیفیکٹ ہے, میں امیونو کمپرومائزڈ ہوں, میرا امیون سسٹم لو ہے, تو اس کیس میں آئی ایم دا پری فار دی پیتھوجنس. ٹھیک ہے, اب جی نیکسٹ سلائڈ کے اوپر آ جاؤ. آپ کے آتھر نے کہا اگر آپ کا امیون سسٹم اٹ سیلف, اگر آپ کا امیون سسٹم آپ کے اپنے ہی ٹیشوز اور سیلز کے اگینسٹ ایکٹیو ہو جائے تو اٹس کیپیبل آف کازنگ دا ٹیشو انجری. آپ کے اپنی باڈی کے اگینسٹ ایکٹیو ہو گیا تو اس کیس میں آپ کے آتھر نے کہہ دیا دس ول ریفر ٹو وچ ہائپر سینسٹیوٹی ڈس آرڈرس. اچھا, اب لیکچر میں جاؤ گے آگے جا کے اس کو کلیئرلی ڈفرینشیٹ کریں گے. ہائپر سینسٹیوٹی ابھی آپ لوگوں نے فارماکالوجی میں بھی پڑھا ہے نا, پینسلین کا یہی تھا نا ایک ایڈورس افیکٹ, ہائپر سینسٹیوٹی ایکسٹرنل ایجنٹ کی وجہ سے ہو رہی تھی. پینسلین واز این ایکسٹرنل ایجنٹ. اچھا, آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے, یہ ایک جسٹ ایک اوور ویو ہے, آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ جی واٹ از ہائپر سینسٹیوٹی, واٹ از آٹو امیون ڈیزیز. آٹو امیون ڈیزیز کا بھی آپ کو یہی کانسیپٹ تھا نا, آپ کا اپنا امیون سسٹم آپ کی باڈی کے اگینسٹ ایکٹیو ہو گیا ہے. سو ایک فی الحال ایک جنرل سا کانسیپٹ لے لو کہ اب دیکھو ادھر بلیک باکس میں نے مینشن بھی کیا ہے. سب سے پہلے تو آتھر نے آپ کو رابنس میں کہہ دیا کہ امیون سسٹم اگر اٹ سیلف آپ کے جو ٹیشو ہے, باڈی ہے, اس کو انجری کاز کرے تو اس کو ہم کہیں گے دس از ہائپر سینسٹیوٹی ڈس آرڈر. اوکے, ناؤ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین, اگر ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں ڈفرینس بٹوین دا آٹو امیون ڈیزیز اینڈ ہائپر سینسٹیوٹی, تو بچوں دیکھو ادھر میں نے یلو میں ہائی لائٹ کر دیا کہ جو ہائپر سینسٹیوٹی ہے دیٹ از کریکٹرائزڈ بائی ایکسیسو ریئیکشن آف دی امیون سسٹم. آپ کا امیون سسٹم ہائپر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. لیکن اگر میں بات کروں آٹو امیون ڈیزیز کی, اب اس میں کیا ہے, ڈیفینیٹلی ہمارے اندر امیونٹی ہے, میرا باڈی سسٹم اس کو ٹالریٹ کر رہا ہے.
अगर तो भी ये टॉलरेंस ख़त्म हो जाए, मेरी बॉडी की टॉलरेंस ख़त्म हो जाए, तो इस केस में मैं इसको कहूँगी दिस इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। देखो इंडिकेटेड है, ऑटो इम्यून डिजीज़ रेफर्स टू फेलियर ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस मैकेनिज्म। ओके, इसमें क्या होगा, देन देयर विल बी द रिएक्शंस अगेंस्ट योर ओन सेल्स एंड द टिश्यूज़, ठीक है, अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजेंस, ऐसे ही है। अब देखो, अब ये जो मेजर डिफरेंस है आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल ये याद रखो, हाइपर सेंसिटिविटी में क्या हुआ जी, आपका जो एक्सेसिव हाइपर हो गया, इम्यून सिस्टम आपका हाइपर हो गया। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या हो गया, सेल्फ टॉलरेंस बॉडी की ख़त्म होगी अगेंस्ट दी सेल्फ एंटीजेंस। क्या ऐसा था कि हाइपर सेंसिटिविटी में जब आपने एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पढ़े थे तो उसके अंदर पेनिसिलिन जो एक्सटर्नल एजेंट था वो हाइपर सेंसिटिविटी करवा रहा था, वो एक्सटर्नल एजेंट था, हम कह सकते हैं दैट वाज एन एक्सटर्नल एजेंट, दैट वाज नॉट अ सेल्फ एंटीजन, ठीक है। अब ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आगे जाके आपके ऑथर ने कहा कि हम क्लियर करने वाले हैं। फिलहाल जी यहाँ तक पॉइंट आ गया आपके पास कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजेंस। इसमें आपको हेल्प कौन करते हैं, आपके सेल्स करते हैं और आपके मॉलिक्यूल्स करते हैं, ठीक है। अब जी नेक्स्ट आज जो ऑथर ने कहा, इसी तरह जी आप लोग आगे जाके चैप्टर में डिटेल में भी देखेंगे एमलॉइडोसिस, जिसका पहले से आपको कंसेप्ट है। फिलहाल जी इधर ऑथर ने आपको एक जर्नल ओवरव्यू दे दिया कि इस डिजीज़ में क्या होगा, देयर विल बी दी प्रोडक्शन ऑफ द एबनॉर्मल प्रोटीन। वो एबनॉर्मल प्रोटीन कहाँ से आएगी, आएगी बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ दी एंटीबॉडीज। अच्छा जी, ये एक डेफिनेटली इट विल गिव एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर प्रोड्यूस करेगी। ओके, कैसे प्रोड्यूस करेगी, तब प्रोड्यूस करेगी जब ये एबनॉर्मल प्रोटीन आपके टिश्यूज़ में जाकर डिपॉजिट कर जाएगी। अब यहाँ तक ऑथर ने अभी उस प्रोटीन का नाम नहीं लिखा। आप लोगों ने जब इन्फ्लेमेशन पढ़ी थी, प्रोटीन का क्या नाम था, सीरम एमिलॉइड ए प्रोटीन। अच्छा जी, ये प्रोटीन जी आपके टिश्यूज़ में जाकर डिपॉजिट कर जाती है, देन इट विल रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन। ये भी एक डिटेल्ड टॉपिक आपके ऑथर ने कह दिया अलग है। अभी तक ऑथर ने इम्यूनिटी की डेफिनेशन डिस्कस की, आगे जाके उसने डिस्कस किया जी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी, वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑटोइम्यून डिजीजेस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमलॉइडोसिस। ये जी अब अभी डिटेल नहीं आई। अब जी बच्चों हम लोग चैप्टर के थोड़े से इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन की तरफ जाने से पहले आपकी फिजियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि जी आप बेसिकली ये जो आप डिफेंस सेल्स पढ़ने जा रहे हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको सेल्स का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इम्यूनिटी में कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं। बच्चों फॉर्मेशन ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, हीमेटोपोइसिस। हीम सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, पोइसिस फॉर्मेशन को जी, हीमेटोपोइसिस प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ दी ब्लड सेल्स, ओके, उसकी फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, डिफ्रेंसिएशन, ये तीनों चीज़ें जी आप हीमेटोपोइसिस के अंदर डिस्कस करते हैं। अगेन फिजियोलॉजी रिवाइज करो, आपके पास बेसिकली जो पेरेंट सेल था दैट वाज द मल्टी पोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अब स्टेम सेल्स जी डिफ्रेंशिएट हो गए इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं, कॉमन बाइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स एंड दी लिम्फॉइड प्रोजेनिटर्स। प्रोजेनिटर यानी कि अभी इन्होंने आगे जाके और डिफ्रेंशिएट होना है। अगेन जी प्रोजेनिटर सेल्स किस में डिफ्रेंशिएट करके, याद करने के लिए मैंने जी आपके इसके आगे लिख दिया M3E मी, ठीक है। M कौन कौन से सेल्स आ गए, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स किसकी फॉर्मेशन करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। बच्चों सबसे पहले मुझे देख के बताओ हीमेटोपोइसिस में सबसे पहले आपके पास कौन से सेल्स थे, स्टेम सेल्स का क्या नाम था, मल्टीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स थे। स्टेम सेल्स से आपके पास कौन से सेल्स आए, प्रोजेनिटर सेल्स आए। प्रोजेनिटर सेल्स आए, कौन सा प्रोजेनिटर सेल था, माइलॉइड और लिम्फॉइड। अच्छा जी, लिम्फॉइड आपके पास सेल्स आ गए। अगेन इन्होंने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया, स्टेम सेल से प्रोजेनिटर सेल्स बने, प्रोजेनिटर सेल्स से जी अब आपके पास मैं कहने जा रही हूँ मी, M3E बना। फर्स्ट M कौन सा है,
मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स किस में कन्वर्ट कर जाएंगे? थ्रोम्बोसाइट्स में। अच्छा जी, यहाँ से आपके पास आ गए थ्रोम्बोसाइट्स। दूसरा एम कौन सा है? मास्ट सेल्स। ओके जी, मास्ट सेल्स के बाद आपके पास तीसरा एम कौन सा आ गया? माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट किस में डिफरेंशिएट होंगे? अच्छा देखो बच्चों, सबसे पहले आपके पास आ गया एक एम आ गया मेगा कैरियोसाइट्स, जिसने थ्रोम्बोसाइट में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। दूसरा एम आपके पास आ गया मास्ट सेल्स। तीसरा आपके पास आ गया माइलोब्लास्ट। ठीक है, माइलोब्लास्ट में भी आगे जाके कन्वर्जेंस होंगी, डिफरेंशिएशन होगी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं थर्ड ई आपके पास कौन सा रह गया है? ई फॉर इरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसीज। अच्छा जी, अब आ जाओ जी आप अपने माइलोब्लास्ट की तरफ। माइलोब्लास्ट आर डिफरेंशिएटिंग इनटू बेन, BEN, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड द न्यूट्रोफिल्स। ओके, अब दोबारा से सबसे पहले आपके पास क्या था? स्टेम सेल का पूरा नाम क्या है? मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। मेटोपोइसिस पढ़ रहे हैं ना, तो जी पेरेंट सेल आपके पास ये आ गया। स्टेम सेल से आपके पास प्रोजेनिटर सेल्स बने। ओके, इधर प्रोजेनिटर सेल का क्या नाम है? माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया मी में, M3E में, दैट आर मेगा कैरियोसाइट्स विच आर कन्वर्टिंग इनटू थ्रोम्बोसाइट्स। एक एम ये आ गया, दूसरा एम मास्ट सेल्स, तीसरा माइलोब्लास्ट, और ई क्या था? एरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसीज। अच्छा, अब ये जो माइलोब्लास्ट आपके पास आया है वो कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को इनटू बेन, BEN, बी फॉर बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इस बेन के अलावा, BEN के अलावा मेगा कैरियोसाइट माइलोब्लास्ट इज आल्सो डिफरेंशिएटिंग इनटू मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जी आपको पता है जब टिश्यूज में जाते हैं अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मैक्रोफेजेस में। ठीक है, ओके जी, अभी आप लोगों ने क्लासिफिकेशन याद रखनी है। दूसरी साइड पे आ जाओ, लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स की। लिम्फोइड विल कन्वर्ट ऑइड, लिम्फोइड अपने आप को कन्वर्ट कर देंगे इनटू लिम्फोसाइट्स। लिम्फोइड लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए। अच्छा जी, लिम्फोसाइट्स में कौन सा? पहले स्मॉल लिम्फोसाइट्स, और दूसरी तरफ यू विल गेट द नेचुरल किलर सेल्स। लिम्फोइड कन्वर्ट हो गए लिम्फोसाइट्स में और नेचुरल किलर सेल्स में, जिनको हम NK सेल्स भी कहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो लिम्फोसाइट्स है आपको पता है दो तरह के, B सेल्स एंड दी T सेल्स। B सेल्स किस में कन्वर्ट कर जाते हैं? प्लाज्मा सेल्स में। क्लियर है यहाँ तक?